This rally was organized by the Karnataka Pradesh Youth Congress Committee in Bengaluru, demanding the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan over the NEET question paper leak. The rally began from the KPCC office on Queen's Road. KPCC President B.K. Hariprasad flagged off the rally, while Karnataka Pradesh Youth Congress Committee President H.S. Manjunath Gowda, along with Youth Congress leaders and party workers, participated in the program. The rally aimed to raise public awareness and press for accountability over the alleged NEET paper leak. Cycle rally, we are holding it because it's a All India NSU and Youth Congress agenda to create a confidence among the students, to infuse a confidence among the students. We are holding this rally. My leader Rahul Gandhi had inaugurated this Chhatron Ki Goonj at Kota to infuse confidence among the students. After the disastrous performance of the Education Minister Dharmendra Pradhan, almost about 90 times the question papers have been leaked. 21 students have committed suicide. Right from a NEET to everywhere, UPSC, everywhere the question papers are leaked. So we want to infuse confidence because students should not lose their confidence because they are the future of this nation. To infuse confidence, we are holding this rally. We have to create awareness. This is democracy. We have to create awareness among the people. Students should not lose their confidence. Country is bigger than NDA or BJP or Narendra Modi. They should appear for the exam and fight bravely. See, ಈ ಒಂದು ನೀಟ್ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಂತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇರ್ತೀವಿ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನು ಛಾತ್ರೋಂ ಕಿ ಗೂಂಜ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಹೋರಾಟ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ PCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ B.K. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಇದ್ರು. MLCಗಳಾದಂಥ B.D. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಇದ್ರು, OBC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ 106 ಮತ್ತೆ 300-400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸೈಕಲ್ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ, ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಅನ್ನ, ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ. ಏನು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಾವು ಹಿಡಿಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಈ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಅವರು ಹೊರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಛಾತ್ರೋಂ ಕಿ ಗೂಂಜ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ 40 ದಿನಗಳ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಹೋರಾಟ. ಪ್ರತಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಹೋರಾಟನೂ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. आज कर्नाटका में जो बेंगलोर हमारा कर्नाटका प्रदेश यूथ कांग्रेस की तरफ से छात्रों की गूंज कैंपेन पूरे इंडिया में राहुल जी गांधी की ओर से चलाया जा रहा है, जो छात्रों की आवाज़ सुन रहा है. और आज बेंगलोर में कर्नाटका प्रदेश यूथ कांग्रेस की ओर से बाइसिकल रैली ली गई. बाइसिकल रैली का मतलब है कि हमें युवाओं से कनेक्ट होना है, उनकी तकलीफें समझनी है, उनके साथ कनेक्ट होकर उनके सवाल निचले स्तर पे, ग्रास रूट लेवल पे जाके समझने हैं. यही एक माध्यम है कि हमें युवाओं से जुड़ाता है. यहाँ पे कोई अलग तरीके का भेदभाव हो रहा है. अमीरों के बच्चे अच्छी जगह पेपर खरीद के, बीजेपी के दलालों से पेपर खरीद के अच्छी सीट ले जा रहे हैं, पर हम गरीबों के बच्चों का क्या? जो ये हमारे धर्मेंद्र प्रधान है, जो निकम में जो भारत की जिन्होंने आन बान शान धो के रखी है, उन्होंने पेपर लीक करा के हमारे भारत की पूरी गरिमा खत्म की. 22 बच्चों ने सुसाइड किया है. लाखों पेरेंट्स अभी तक उसके अंदर परेशान है. आवर डिमांड इज, फर्स्ट डिमांड इज resignation of Dharmendra Pradhan. Second demand is restructure our education system. Reformation is important. We have too many demands. We demand affordable fee structure for students, equal education for everyone, conducting very proper examination, equal fees for all exams. We demand all things regarding students'
education system and reformation. ಇವತ್ತು ತಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಇವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನು 22 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇವತ್ತು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪೇಪರನ್ನು ಲೀಕ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಇದನ್ನ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಪೇಪರನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 22 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಡವಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು 22 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಯಾರು ಏನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಏನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಇದೆ ಇದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾರು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕನಿಷ್ಠ ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಮೂರ್ಖರಿಗೆ ಅಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಗಂಧ ಗಾಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥವ್ರನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಇವತ್ತು ನೇಣುಗಂಬಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಏನು NAT ಏನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನೀವು ಇವತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರೆಯನ್ನು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಏರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ನಾವು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ಮೋಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಾಂತರ. ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. The cycle awareness rally concluded with a strong message that students' future cannot be compromised. Through this campaign, the Karnataka Pradesh Youth Congress Committee demanded the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan over the NEET question paper leak, emphasizing that students' lives and aspirations matter because they are the future of the nation. For more such updates, stay tuned to Daily Salar Digital.